Uh, Thank you, Guruji. That was a divine message by him. So now, we have a very special moment in Sevak to celebrate. The most awaited moment of the World Family Day celebrations today. It's time to present the Sevak of the Year award. I request our dynamic Sevak Vijay to introduce us to this special person. We request Sevak Vijay to come up on stage. Namaste, Guruji. Yes, Guruji. We have a video to show and then we will. Yeah. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಗಲೇ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬರೀ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರನಾ, ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರನಾ, ಪಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರನಾ, ಗಿಡ ಮಾತ್ರನಾ? ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಮೀ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಶಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ನಂತರ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇವಕ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ is a very very special event. ನಾವು ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಆನರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆನರ್ಡ್ ದಟ್ ಸಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Indian leopard, a solitary predator. This big cat can kill a human being with a single bite. Chine, baili. Ba, Dajo. But when Savitri Amma calls out, Chinnu trots towards her. Chame, oh no. Soon, other leopards also come and join in the show of affection. Bongoro. Jagla adbardu. In a country like India, where these big cats are often caught in a human-wildlife conflict, this is a case of a rare bonding. Meet Banerghatta Biological Park's own animal whisperer, Savitri Amma. Just over 20 kilometers from the Vidhana Sauda in Bengaluru, the Banerghatta Biological Park is a place of great ecological significance. At present, the 731-hectare park has 2,300 animals belonging to 102 species. These include big cats like lions, tigers and leopards. It also has animals like elephants and bears. Many of the animals at the park were rescued from life-threatening situations and rehabilitated here. It is at this park that Savitri Amma also found a new lease of life. This 45-year-old park employee came to work here almost by accident when she was offered the job in 2002 on compassionate grounds after her husband passed away. She started to work among the cleaning staff. Soon, the officers noticed her ease with different animals at the park. It wasn't long before she was shifted to the zoo hospital as a caretaker. ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಿನಿಮಾ ಬಂಗಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಮಗಳೇ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ. ಅವು ಬರ್ತವೆ ಮ್ಯಾಮೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ. Every day, Savitri Amma reaches the zoo hospital at 10 a.m. The hospital receives animal cubs from different parts of Karnataka. These cubs are either injured or have lost their mother. In both cases, they are not able to survive on their own. For many animals in Banerghatta Biological Park, she soon became a motherly figure. ಮರಿಲಿ 3 months ಇದೆ, ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದು. ಅದು ಬಾಯಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತದ ಅಂತ, ಕಣ್ಣೇ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವೇ, ನಾಯಿ ಲೆಗ್ ಮೂಮೆಂಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 1 ml 5 ml ಆ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಡ್ಸೋ ಹಾಲು ಕೂಡ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಲನ್ನ ಮಗು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಧಾನ ಕುಡಿಸೋ ಆ ಥರ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನೆತ್ತಿಗೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. Once she steps into the cage, Savitri Amma is one with her unusual surroundings.
After the enclosure is cleansed, the cubs have to be fed. ನಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನು ಬಂಗಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ರೀಸಸ್ಸು ಕಕ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಿರ್ಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ. Goat milk and chicken are given to cubs. Each cub is examined for health issues. The unhealthy cubs are isolated from the rest and receive medical treatment. The zoo hospital is equipped with a state-of-the-art laboratory. It has its own operating theatre, radiology lab, and post-mortem facilities. These facilities make the BBP among the few zoos in the country with multi-specialty services. Once the cubs are 6 months old, they are shifted to the safari area of the park. It is a bittersweet moment for Savitri Amma and other caretakers at the hospital. ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ್ನ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಳ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ದಿವಸ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ 3 ಚಿರತೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಮರಿಗಳು. ಅವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವತ್ತನ್ನ ಕಳ್ಸೋಕೆ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ 1 ವಾರ ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಚಿನಿ ಬಂಗಾರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. Savitri Amma has nurtured nearly 80 cubs from different animals. Now, more such animals are being sent to Bannerghatta due to excellent care and treatment provided by the veterinary doctors and caretakers. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಚಿರತೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತವೆ. ಹುಲಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಬ್ಕೊಬಿಡ್ತಾವೆ ಬಂದು, ಅವಾಗ ನಾವು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿಂಹ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಥರನೇ ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಅಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಸರ್, ಆಲ್ ದ ಸೇವಕ್ಸ್, ಸಂಪತ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸರ್. ಆಲ್ ದ ಸೇವಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ವಿನಿಜಿ, ಹರಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಆಲ್ ದ ಸೇವಕ್ಸ್, ವಿಪಿನ್ ಸರ್, ಸೇಲಂ ಸೇವಕ್ಸ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸೇವಕ್ಸ್, ಅವ್ರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಸೇವಕ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಣಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮ, ಆಲ್ ದ ಸೇವಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಮ್ಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ನಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ದೇಶವಾಡಿದ ನಾಯಕರೇ, ನಿಮಗಿದ ಗೌರವ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಾದದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿರುವ ನಾಯಕರೇ ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕೀರ್ತನೆ ವಚನವ ಬೋಧಿಸಿದ ಯೋಗಿ ವರೇಣ್ಯ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸೇವಕ್ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷದ ಸೇವಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತೆ, ಸೇವಕ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಮ್ಮಗೆ. ಇವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಪಾಲನೆಗೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕರುಣಾಳುವಾದ
ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅರ್ಪಣೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯವ ಮೆರೆದಿರುವ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಕೀರ್ತನೆ ವಚನವ ಬೋಧಿಸಿದ ಯೋಗಿ ವರೇದಕರೇ ನಿಮಗಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ನನಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇರಲಿ ಅಮ್ಮ. ಈಗ ಅಮ್ಮ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ದೊಡ್ಡವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಬನ್ನಾರಘಟ್ಟ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಸಾಕಬೇಕು. ಅವು ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಅವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೇ ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಒಂದು ನಾಯಿನೋ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕೋ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಅದು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಸಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗಿ 8 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 100 ಚಿರತೆ ಮರಿ ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 50 ಸಿಂಹ ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 20 ಹುಲಿ ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕರಡಿ ಮರಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಜು, ಇಮೋ, ಏನೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಅಳಿಲ್ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಝೂಯಲ್ಲಿದೋ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋವೆಲ್ಲ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಲಿ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಓದಿರೋ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದೊಂದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಒರಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು?
ನೀವಾದರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಮ್ಮದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಪಂಚ ಬಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ.